वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शायद तुसी इस गल वाल ध्यान दिता होवेगा भी कुछ दिन पहला दिल्ली की धरती ते श्री बंगला साहिब विखे भाई बंता सिंह जी कथावाचक वालों बचित्र नाटक की कथा करन वक्त गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी नूं लैके कुछ सवाल उठाए गए सन। ਜਿਹੜੇ सवाल वो स्टेज पर कर रहे हैं जी, उही सवाल वो अपनी एक वीडियो में भी कर रहे हैं जी। तो वह वीडियो अजकल कुछ सोशल मीडिया उत्ते वायरल भी हो रही है। तो अज आओ गुरबाणी सीखिए इस प्रोग्राम दे विच मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल ਜਿਹੜੇ सवाल उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी नूं लैके कीते आ, उन्हां सवालों के संबंध विच ही जो है वो बिल्कुल संखेप मात्र विचार साझी करन जा रहा हाँ। तो मैं आप समूह सिख संगतां नूं ये बेनती करना चाहांगा भी अज दे इस प्रोग्राम नूं बहुत ही ठंडे दिमाग दे नाल बहुत ही ध्यान दे के तवज्जो दे के शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी जरूर शेयर करो जी। साध संगत सब तो पहला मैं आप समूह सिख संगतां दे सन्मुख ये बेनती करना चाहांगा भी अज दा ये जिहड़ा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम पेश करन दी जिहड़ी मेरी भावना है वो भावना इत्थे कोई वाद विवाद क्रिएट करन दी नहीं आ, बल्कि मेरी यही भावना यही कोशिश आ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी नूं लैके जिहड़ियां कुछ गल्लां हन वो सिख संगतां दे दिल दिमाग विच जां मनां दे विच वो क्लीयर होणियां जरूरी आ। ते जिन्नी को मत गुरु साहिब ने मैनूं बख्शिश कीती है जी उस मत मुताबक ही अज जो विचार हैं वो मैं आप समूह सिख संगतां दे सन्मुख रखण जा रहा हाँ। तो इनू सुनो जी ध्यान दे नाल। तो भाई बंता सिंह जी कथावाचक वालों गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन अमृतमई बाणी नूं लैके सब तो पहला ये सवाल किया गया है, ये उन्हां दा मनना है, उन्हां दा कहना है भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी दे विच केवल 5 गुरु साहिबानां दे ही नाम हैं। तो जेकर सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की ही टेक रखनी आ तो जिहड़े बाकी दे 5 गुरु साहिबान होए ने उन्हां दे नाम कित्थों लभोगे। तो जेकर उन्हां दे नाम लभणे आ तो फिर तुहानूं दसम ग्रंथ नूं पढ़ना पएगा, दसम ग्रंथ नूं पढ़ना चाहिए है, ये उन्हां दा कहना है। पर साध संगत इत्थे मैं ये बेनती करना चाहांगा भी यह विचार यह गल जिहड़ी आ बहुती ढुकवी नहीं आ, यह कोई जरूरी नहीं आ भी जेकर गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच केवल 5 गुरु साहिबानां दे ही नावां दा जिक्र है तो फिर अगले जिहड़े बाकी दे 5 गुरु साहिबान ने उन्हां दे नाम लभण वास्ते सानूं दसम ग्रंथ तक पहुँच करनी पएगी। हाँ इत्थे मैं ये जरूर बेनती करना चाहांगा भी जिहड़े सज्जन दसम ग्रंथ नूं पढ़ना चाहुंदे हन ਜਾਂ फिर पढ़ रहे हैं भाई मुबारक है, इत्थे कोई बंदिश नहीं आ। जेड़े नहीं पढ़ना चाहते इत्थे साध संगत किसी नाल कोई धक्का नहीं आ, तुसी पढ़ना चाहते हो भाई पढ़ लो, जेकर तुसी नहीं पढ़ना चाहते तो भाई ना पढ़ो, किसी दे नाल साध संगत कोई धक्केशाही नहीं आ, कोई इत्थे बंदिश नहीं आ अते ना ही साध संगत इस विषय नूं लैके सानूं किसी दे नाल कोई धक्का करना चाहिए है। तो साध संगत मैं बेनती करना चाहांगा भी यह गल जरूरी नहीं है। देखो गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच गुरु नानक पातशाह जी तो लैके गुरु अर्जन साहिब महाराज जी तक 5 गुरु साहिबानां दे नामां दा जिक्र आया वा। बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी अते 11 भट्ट साहिबानां ने पंजे दे पंजे सतगुरु साहिबानां दी सिफत दे जिहड़े आ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च दर्ज कीते होए आ। 5 गुरु साहिबानां दे नामां दा जिक्र आया है अते जिहड़े 9वें सतगुरु आ गुरु तेग बहादुर महाराज जी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जी बाणी आ ये गल याद रखो भी 59 शब्द तो 57 श्लोक 15 रागां विच गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी दे विच दर्ज आ। तो कुल मिला के साध संगत तुसीं देखो भी 6 गुरु साहिबानां दा जिहड़ा जिक्र आ वो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विचों सानूं पढ़न नूं मिल जांदा वा। फिर इस तो अगली गल जिहड़े भाई गुरदास साहिब होए आ जी, भाई गुरदास जी की जिहड़ी रचना वा, भाई गुरदास जी की जिहड़ी रचना वा उन्हां दीयां वारां अते उन्हां दे कवित सवैये उन्हां नूं गुरु अर्जन साहिब महाराज जी वल्लों जिहड़ी आ प्रमाणिकता मिली हुई आ। ते जदों असीं भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़दे आ इत्थे गल याद रखो भी दसम ग्रंथ की जिहड़ी गल है ये गल बहुत बाद विच चलदी आ। सब तो पहला गुरु अर्जन साहिब महाराज दे वेले उस समय तुसीं देखो भी भाई गुरदास जी मौजूद सन, उन्हां दीयां रचनावां जिहड़ियां वा उन्हां दीयां वारां ते कवित सवैये भी मौजूद सन। ते भाई गुरदास जी की वारां दे विचों सानूं 6 गुरु साहिबानां दा जिहड़ा जिक्र है उन्हां दे नावां दा जिक्र जिहड़ा है वो पढ़न नूं मिल जांदा वा जी। गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु अर्जन साहिब पातशाह
ਅਤੇ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਸਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਅਨੰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਾ ਜੀ ਗੰਜਨਾਮਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਜਨਾਮਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੰਜਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਜਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ 9 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੰਜਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਮੂ ਨਾਨਕ ਅਸਤੋ हमू अंगद अस्त, हमू अमरदास अफजलो अमजद अस्त, हमू रामदासो हमू अर्जुन अस्त, हमू हर गोबिंद अकरमो ऐसन अस्त, हमू हस्त हर राय करता गुरु बदो आशकारा हमा पुश्तो रू, हमू हर कृष्ण आमदा सर बुलंद अजो हासिल उम्मीद हर मुस्तमंद, हमू हस्त तेग बहादुर गुरु के गोबिंद सिंह आमद अज नूर ऊ, हमू गुरु गोबिंद सिंह हमू नानक अस्त, हमा शब्द ऊ जोहरो मानक अस्त। साध संगत इत्थे तुसी देखो भी भाई नंद लाल जी जिहड़े ने ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ 10 ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੜੀ ਬਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਮੋਹਿ ਆਏ, ਲਖੀਏ ਤੁਮਰਾ ਦਰਸ਼ ਕਹਾ ਕਹੋ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਏ, तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द है कहो तोहे समझाए। अगां जाके और चौपाई दे विच कहंदे आ भी जो सिख गुरदर्शन की चाह दर्शन करे ग्रंथ जी आ। तो साध संगत इन्हां 17 ਨੂੰ पढ़ के पता लगता है भी भाई नंद लाल जी केवल 10 गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु ਦੀ भी ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। तो साध संगत दसम ग्रंथ की जिहड़ी गल आ वो बड़ी बाद विच चलदी आ। दसम ग्रंथ तो पहला तुसीं देखो भी भाई नंद लाल जी की रचना, भाई गुरदास जी की रचना, फिर गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी बाणी आ, इन्हां सारे स्रोतां तो साध संगत सानू जिहड़ा वा 10 गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ जो नामां दा जिक्र है वो सानू ईजी प्राप्त हो जाता है। फिर साध संगत भाई गुरदास जी, भाई नंद लाल जी तो इलावा जिन्ने साडे मौजूदा टाइम दे विच मौजूदा समय दे विच इतिहासक स्रोत ने, इतिहासक ਸਾਹਿਤ है जो साडे पास मौजूद आ, जिवें महिमा प्रकाश हो गया, प्राचीन पंथ प्रकाश हो गया या सूरज प्रकाश हो गया। हालांकि साध संगत इन्हां इतिहासक ग्रंथां दे विच इतिहासक ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ शरारती अंसरां वालों जिहड़ी आ वो मिलावट भी की हुई आ, पर फिर भी सानू बहुत सारा गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रमाणिक इतिहास है, ਜਿਹੜਾ गुरमत के नज़रिए तो फिट बैठता है, वो इतिहासक स्रोत भी जिहड़े आ गुरु ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ जीवन के संबंध में सानू पढ़न नू प्राप्त हो जाती आ। फिर असी एक किवें कह सकते हैं ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ किवें टुकदी आ भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी दे विच जिक्र
ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਰਚਨਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਹੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਖੀ ਈ ਪੰਜ ਹਰਫ ਕਾਫ, ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬਾਸ਼ਿਦ ਈ ਪੰਜ ਮਾਫ, ਕੰਗਾ ਕਾਰ ਦੋ ਕੱਚ ਕੜਾ ਬਿਦਾ, ਬਿਨਾ ਕੇਸ਼ ਹੇਚ ਅਸਤ ਅਸ ਜੁਮਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੈ ਜਾਨੀ, ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਤਿਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਲੜੇ ਹੋਏ ਆਗੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਪੰਚ ਕੋ ਮਾਰੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਏ ਜੋ ਕਰਮ ਕੋ ਸਾੜੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀਏ ਜਬ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਨ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਸੰਗਤ ਆਦ ਅੰਤ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਾਨੇਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੋ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਨਾ ਮਾਨੇਗਾ ਹੁਕਮ ਸੋ ਤੋ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਹਾਲਸਾ। पांच की कुसंगत तज संगत सो प्रीति करे, दया और धर्म तार त्यागै सब लालसा। हुक्का ना पीवै सीस दाढ़ी ना मुंडावै, सो तो वाह गुरु गुरु जी का खालसा। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਰੂਪ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਟੁੱਕ ਮਾਤਰ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਧਨ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।